Honestly, unlike what outside world is really looking at the public libraries, I am very happy that our public library professionals are really doing a good job. That we have to always accept it because our people are really, in spite of the limited resources, we have been really struggling and striving and doing some good service to our people. I think one the sad part of it is that we are not getting what we supposed to really what we deserve. But one very important aspect what I really want to again put before you is that there is a situation is really coming down that in the IT environment, does the libraries are really needed? Many people say that library is a dying profession. The profession is not really going to pay for that. It's a dead end career. There is no career growth in that especially in the 21st century. Of course, there are some people they really want to say that it's a very very highly viable profession, and there are many opportunities in spite of challenges on the library professionals. And the profession is really changing. The profession is evolving and is taking a new dimension, but it still continues to exist. There are many people who have said that the end of the libraries. James Thompson, and there is one book has really come in the recent past, The End of the Wisdom, The Future of Digital Libraries, in 1982, Elsevier, by I think Werner, I think, the author. So there are many people what they are predicting that libraries are not going to be there tomorrow. This is going to be a wrong kind of thing. These prognostics and forecasts made by the people is incorrect. Let us not get afraid of it. But what really happening is our library professional jobs are taken over by other profession people. This is the concern for us. This is what we have to look at it. Say, for example, a person with an MBA, a person with a computer, the knowledge, he is the director of the library networks. He is the director of the library. And in the British Library, the MBA person is the library manager, but not the library science qualified person. This we have to try to always try to understand, and we have to really develop a kind of spirit in ourselves that in what respect and in what manner we are something inferior or less than other professionals. Can't we really do all those things? So this is what exactly the challenge is, that we have to catch up with technology. The challenge is that we have to share our knowledge with other professionals. The challenge is that we have to get more number of users to our libraries. The challenge is that we have to how best we should really be able to provide access to our users is more important, and to keep up our own the kind of the very value of the libraries to society. And the challenge also is that now we have to train ourselves, rededicate and recommit ourselves to the profession, and that's how we can really get value out of what we are doing. We can get respect from the society. We can also really stand there as librarians with a high image and profile, a respectable community in the society. I wish that the professionals will really try to get the inspiration that we have to commit ourselves for the profession. Not necessarily how much is our salary, not necessarily what is our my position is a junior professional or senior professional. We have to work together collaboratively, and we have to learn many things, and we have to really see that we deliver the needed information and document services to our people. And let's really try to rededicate to really see that save our own profession and save ourselves and our image, and see that the very basic objectives of the libraries, providing either information or the documents, will always continue to be there. And of course, we have to really transform by really having new services and new techniques and new methods in reaching many people and delivering instant services using the social media and ICT. This is all my small submission to you all, friends. I think I have the only thing what I am expressing is that we have to have our own drawbacks, but we have to overcome them. See that ours is one of the best professions in the world. Thank you all. Thank you, Dr. Ravi and friends, for listening to me. Thanks, Sangsarata. Thank you, sir. Your wonderful boost up for the library profession. Thank And you especially you. focused on now libraries, how they are civilizing the society, and how to adapt the ICT skills
and also community, how these public libraries are working as a community space center. And you again glorify that our profession should be importance to the other profession, it is equivalent to the other profession. Then I also said that not less than other professions. We have, thank you very much, No, sir, no. for One your, important aspect is yeah, library science profession is a profession. yeah, These professionals and these libraries can give many things to many other professions, which is not the fact with the other professions giving much to libraries. So okay, we are in a position we are living on the bank of the ocean of knowledge, trying to dive into the ocean, get the information and get the knowledge and diffuse and disseminate and provide to our youth. That's exactly the job of librarian, which we can do to legal people, medical people, engineering people, education people. You talk any profession, all professions and all subjects and all the researchers, they need to depend on libraries. We should see that yes, we are the information providers. We are helpful to you. We are the helpers to you. That's exactly the spirit we have to develop and work with that. And because no research will be done without the libraries and without the past literature, isn't it? So yes, sir. therefore, every researcher has to really have to depend on libraries only. Once people take support from you, they can't forget. They will come back and acknowledge, sir, you have been so kind to me providing information, but for which I completed my PhD, but for which I got my job, but for which I really could assume such a position, high position, etc. This respect comes to only to librarians. Librarians are respectful people. We have to re-educate ourselves, commit ourselves, learn many things, try to reach out to people, try to do justice to our profession, and try to do justice to the kind of the environment where we are working. That's what exactly my submission. Thank you, Dr. Ravi. Thank you, sir. Thank you very much. Johnny, sir, is there? SK Johnny. No. Okay. What what we have to do is, many people are asking the questions. Now I request one by one. The first person is Nandinla Babji. You want to say pose the question? Okay. Yeah. Babji garu, please. Ravi, when everybody completes, you also give me a couple of minutes. Hello. Yeah, just a minute, Babji garu, please. No, Okay. అలాగే ముందు కానివ్వండి వాళ్ళందరి క్వశ్చన్స్ అయినాక Sir. లాస్ట్ కి నాకు ఒక 2 నిమిషాలు ఇస్తే Yeah, sure. నేను వస్తద్దు మాట్లాడుతున్నాను Yeah. సార్ నమస్తే సార్, నేను బాబ్జీని సార్. మాట్లాడండి, ప్లీజ్ మాట్లాడండి. సార్ నేను బాబ్జీని సార్, అసిస్టెంట్ లైబ్రరీన్, డిస్ట్రిక్ట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీ కడప సార్. అలాగే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ ఉద్యోగుల సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా నేను పనిచేస్తున్నాను సార్. నేను వ్యక్తిగతంగా అభివృద్ధి చేసిన విషయాల మీద మాట్లాడమంటారా, లేదంటే ఏపీలో ఉండే గ్రంథాలయాల్లో ఉండే ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల మీద మాట్లాడమంటారా, చెప్పండి సార్. అంటే say brief thing whatever you did for the profession. No, you whatever you did Okay, for the okay, profession. Because okay, the talk is over, just briefly 2-3 minutes. ఓకే సార్, నేను దాదాపు ఉద్యోగం జరిగిన తర్వాత 25 years అయిపోయింది సార్. నేను జమ్మలమడుగు శాఖ గ్రంథాలయంలో లైబ్రరీగా పనిచేస్తున్నాను. నేను అక్కడ చేసినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి నేను చెప్తాను సార్ కొద్దిగా. నేను అక్కడ లైబ్రరీ అంటే ఒక పుస్తకాలు అనేది ఒక ఆస్తి. లైబ్రరీకి పుస్తకాలు లేకుండా ఎలాంటి అభివృద్ధి జరగదు. ఒక రీడర్స్ రావాలన్నా ఒక ఏదైనా కానీ అందుబాటులో ఉండాలి. రీడర్స్ కావాల్సినటువంటి కంఫర్ట్ గా ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ ఉండాలి, ఫర్నిచర్ ఉండాలి, అందుబాటులో అంటే ప్రజెంట్ గా ఉన్నటువంటి పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉంటేనే లైబ్రరీకి రాగలుగుతాడు. పుస్తకాలు లేకుండా ఎలాంటి ముందుకు పోయే అవకాశం అయితే ఉండదు. కానీ మనం అంటే ప్రభుత్వం మీద మనం ఆశ పెట్టుకోకుండా ఒక లైబ్రరీగా మనం ఏం చేయగలుగుతామంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల ఆధారంగా మనం డోనార్స్ ని ఎన్నుకోవడము, లేదంటే ఒక ప్రొఫెషనల్ తో కూడినటువంటి డాక్టర్లతో కానీ, ఒక లెక్చరర్తో కానీ, ఒక టీచర్లతో కానీ కలిపి ఒక డెవలప్మెంట్ కమిటీ అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది సార్ అక్కడ జమ్మలమడుగు లైబ్రరీలో. తర్వాత లైబ్రరీకి కావాల్సిన ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా బయట నుంచి కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. అప్ టు డేట్ పుస్తకాలు మార్కెట్ లో ఎలాంటి విడుదల అవుతాయో ఆ పుస్తకాలు within 15 days లో మా లైబ్రరీలోకి రావడానికి అవకాశం అనేది ఏర్పడింది సార్. ఇప్పుడు మా దగ్గర డోనార్స్ నుంచి సేకరించిన దాదాపు 5 lakhs, దానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మీటింగ్ హాలు, దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయి సార్, విత్ పోడియంతో ఉడక. కాబట్టి మేము ఏం చేస్తున్నామంటే మోటివేషన్ చేయాలంటే రీడింగ్ ను ముందు రీడర్స్ అంటే
రీడింగ్ హ్యాబిట్ అలవాటు చేయాలి. రీడింగ్ హ్యాబిట్ అంటే చిన్న పిల్లలకు మనం వెళ్ళాలి, స్కూళ్ళకి వెళ్ళాలి, స్కూళ్ళకి పోయి మనం చెప్పగలగాలి. చెప్పిన తర్వాత రావాల్సినంత లైబ్రరీకి ఎట్లా రాగలుగుతారని చేయాలి. మేము పుస్తకాలతో పాటు మేము ఆడుకోవడానికి కొన్ని క్యారమ్ బోర్డ్స్, చెస్ ఇలాంటివి కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ముందు వాళ్ళ ఆటలతో మొదలు పెడతాము. మొదలు పెట్టిన తర్వాత మనం పుస్తకాలు, ఒక చిన్న పుస్తకాలు పెడతాము. ఆ తర్వాత ఎవరి సండే టెల్లింగ్ స్టోరీస్, అంటే పిల్లలకు కావాల్సినవి స్టోరీ మాట్లాడుతున్నాడు మంచిగా. స్టోరీస్ సార్. వారానికి ఒకసారి పిల్లల కథల పోటీలు పెట్టడము, కథలు రాపియడం అని జరిగేది. చిన్న చిన్న ప్రైజులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సార్. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అంటే పుస్తకాలు ఉండాలి, పిల్లలకు కావాల్సిన కంఫర్ట్స్ ఉండాలి, అవి ఉండాలి సార్. లేకుంటే మనం ఏం చేయలేము. కాబట్టి మనం ప్రొఫెషనల్ ఏమంటే డోనర్ సేకరించడము, డెవలప్మెంట్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడము, ఇవన్నీ చేస్తేనే మనకు ఉంటుంది. అది మన లైబ్రరీ డెవలప్మెంట్ ఛానల్ ప్రొఫెషనల్ గా చేయగలిగేది. అవి పుస్తకాలు, ఫర్నిచరు, రీడర్స్ కావాల్సినవి ఫెసిలిటీస్, వాటర్, ఏసీ, కంప్యూటర్ అవన్నీ మనం ప్రొవైడ్ చేసి డాటా నుంచి ప్రొవైడ్ చేయాల్సిందే. ఎక్కడే కానీ గవర్నమెంట్ ఇంటర్నెట్ సెక్షన్ కి ఓపెన్ చేయడానికి ఎటువంటి లేవు. అన్ని డైరెక్టరేట్ పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ కూడా ఎటువంటి దానికి కూడా ముందడుగు వేయడం లేదు. ఎక్కడ ఉండింది అక్కడే ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను వెళ్తాను, ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ యాక్ట్ 1960లో ఏర్పడింది. తర్వాత బైఫర్కేషన్, తర్వాత 2014 బైఫర్కేషన్ తో బయటకు వచ్చాము. బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏముంది, రిక్రూట్మెంట్ లేవు. దాదాపు 1200 మంది లైబ్రరీన్స్ ఉండాలంటే ఇప్పుడు ఉండేది ఎంతమంది, 800 మంది ఉన్నారు. 800 మందితో మనం సాధ్యం చేయగలమా? లైబ్రరీని మెయింటైన్ చేయగలమా? ఒక లైబ్రరీని దాదాపుగా 2-3 లైబ్రరీలు ఇన్ఛార్జిగా పనిచేస్తున్నారు. అట్లా మొత్తం లైబ్రరీలు 907, మూతపడినవి 9. ఉద్యోగుల ఖాళీలు 887 ఖాళీలు ఉన్నాయి. మన జిల్లా మున్సిపాలిటీ కార్పొరేషన్ నుంచి రావాల్సినటువంటి 540 కోట్ల రూపాయలు బకాయి ఉంది, గ్రంథాలయాలకు రావాల్సిన బకాయిలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మనతో పాటు ప్రభుత్వాలు కూడా దానికి అంతో ఇంతో సహకరిస్తే తప్ప గ్రంథాల అభివృద్ధులకు మనగడ కాదు. కాబట్టి నా అభిప్రాయం ఏమంటే, లేదంటే ప్రొఫెషనల్ గా మనం లైబ్రేరియన్ గా మనం డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ దాతల్ని సేకరించి మనం ప్రొవైడ్ చేయడం తప్ప, లేదంటే ప్రభుత్వం సేవాభావ దృక్పథంతో మన లైబ్రరీ అభివృద్ధి చేయాలనే సంకల్పం ఉంటే తప్ప గ్రంథాల మనం ముందుకు తీసుకుపోయే అవకాశం లేదని నేను మనవి చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ రవికుమార్ సార్. హరిశంకర్ సారు, ఏవిఎన్ రాజు గారి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నా. ఆయన మాటలు కూడా మా లైబ్రరీ గురించి ప్రస్తావించాడు. అంతకు మించి నేను చెప్పలేకపోయాను నా లైబ్రరీ గురించి. తర్వాత సమస్యలు అంటే దాదాపు మన దేవేంద్ర గారు చెప్పిన, ఆయనతో కూడా కలిసి నేను పనిచేశాను అసోసియేషన్ లో. ఆయన సమస్యల మీద చెప్పాడు. నేను కూడా ఏపీలో దృష్టికి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో నేను చెప్పాను, ఖాళీలు ఇన్ని ఉన్నాయి, లైబ్రరీలు ఇన్ని పనిచేస్తున్నాయి, లైబ్రరీలు ఇంత ఇన్ఛార్జిగా 2-3 లైబ్రరీలు ఇన్ఛార్జిగా పనిచేస్తున్నారు. కాబట్టి లైబ్రరీ సెస్ మీద ప్రభుత్వానికి అజమాయిషీ లేకుండా పోయింది. 540 కోట్ల రూపాయలు రావాల్సి ఉంది. దానికి సంబంధించి మళ్ళీ సెషన్ పెట్టుకుందాం మనం డెఫినెట్లీ. అయితే ఇది జస్ట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు బ్రహ్మాండంగా. ఏమని, ఇట్లా మా జమ్మల మడుగులు ఎటువంటి అవకాశాలు లేకపోయినా నేను 5 లక్షల రూపాయలు సేకరించాను. ఇట్స్ గుడ్ థింగ్. ఇట్స్ గుడ్ సైన్ టు ది అనదర్ పబ్లిక్ లైబ్రరీస్. దే మే require the resources, procure the resources from the various donors. Thank you sir, thank you very much. అదొకటే కాదు సార్, ఎవరి ఇయర్ సమ్మర్ క్యాంప్ ఉంటుంది. దాదాపు 40 డేస్ ఉంటుంది. 40 డేస్ నుంచి దాదాపు 100 to 150 చిల్డ్రన్స్ వస్తారు. దాంట్లో 2 డివిజన్ చేస్తాం. ఏది ప్రైమరీ అప్ హై స్కూల్ లెవెల్ స్టూడెంట్స్ డివైడ్ చేసి రీసోర్స్ పర్సన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన స్నాక్స్ కానీ, కూల్ డ్రింక్స్ కానీ అట్లా ఇవ్వడం, ప్రొవైడ్ చేయడం. అంటే దాతల సహకారంతోనే, మనం సొంతంగా ఏం చేయడం లేదు. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, అది డెవలప్మెంట్ అంటే చేయాలంటే మన ప్రొఫెషన్ గా అదే చేయగలుగుతాం, అంతకు మించి చేయలేము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. డెఫినెట్లీ మీది కూడా ఒక మంచి ఇన్నోవేటివ్ వర్క్ చేస్తా ఉన్నారు. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ KLN రెడ్డి, he want to say something. Next to Ayodhya garu want to say something. Reddy garu, KLN Reddy, Miryalaguda librarian. Yeah, Ayodhya garu, you want to say something? Hello. Yeah, hello, Ravikumar garu namaskaram andi. Namaste. Hello, మాట్లాడండి వినపడుతుంది అందరికి. ఓకే సార్, మీరు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క గ్రంథాలయాల గురించి ఆన్లైన్ కాన్ఫరెన్స్ లో మీరు పెట్టి మన లైబ్రరీ తెచ్చినందుకు మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్నటువంటి
మన యొక్క తెలంగాణ లైబ్రరీ ప్రొఫెషన్ ప్రముఖులు రాజు గారికి, అదేవిధంగా హరిశంకర్ సార్ గారికి, లక్ష్మణరావు సార్ గారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి నమస్కారాలు. నేను నల్గొండ జిల్లా అధ్యక్షునిగా, గ్రంథాలయ ఉద్యోగుల సంఘ అధ్యక్షునిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. నేను 25 years నుండి ఈ యొక్క ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నాను. నేను ప్రొఫెషన్ లో జాయిన్ అయ్యేనాడు చిన్న ఒక మండల గ్రంథాలయంలో, త్రిపురారం మండలంలో మిర్యాలగూడకు పక్కనే ఉంటుంది. అక్కడ జాయిన్ అయినప్పుడు ఏమాత్రం మౌలిక వసతులు లేనటువంటి గ్రంథాలయం, ఒకటే ఒక రూమ్ లో ఉండే అటువంటి దాన్ని నేను లైబ్రరీయన్ గా వచ్చిన తర్వాత మొత్తం ఒక 30 లక్షల రూపాయలతో ఈ రోజు మంచి లైబ్రరీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అక్కడ మండలంలో ఉన్నటువంటి పాఠకులందరికీ కూడా సకల సౌకర్యాలతో గ్రంథాలయం ఏర్పాటు చేసి, కొంతమంది లెక్చరర్స్ ఉన్నారు, ఇది Group 1, Group 2 ఆథర్స్ బుక్స్ రాసే వాళ్ళ యొక్క సహాయ సహకారాలు, అక్కడ ఉన్నటువంటి దాతల సహకారంతో వారి యొక్క బుక్స్ ను కూడా గ్రంథాలయంలో ఏర్పాటు చేసి అక్కడ దాతలకు, మన యొక్క రీడర్స్ కు అందించడం జరిగింది. దాంతో పాటు అక్కడ ఎంతో మందికి ఉపయోగపడడం జరిగింది. తదనంతరం నన్ను స్టాఫ్ వర్క్ వల్ల పెద్ద బ్రాంచ్ మిర్యాలగూడకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. మిర్యాలగూడలో చూసినట్టయితే అతిపెద్ద పట్టణం మిర్యాలగూడ ప్రాంతం, అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ప్రాంతం కూడా. కానీ అక్కడ అతి ఘోరమైనటువంటి ఒక రేకుల షెడ్ లో మాత్రమే లైబ్రరీ ఉండేది. 10 మంది మాత్రం కూర్చోవడానికి అనుకూలంగా ఒక ఓన్లీ పేపర్ రీడింగ్ సెక్షన్ తప్ప మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రీడింగ్ సెక్షన్ మాత్రం అసలు లేకుండే. అటువంటి గ్రంథాలయాన్ని నేను లైబ్రరీగా వచ్చిన తర్వాత మా యొక్క అప్పటి స్థానిక ఎమ్మెల్యే రంగారెడ్డి గారి సహకారంతో, ఒక యొక్క దాత సహకారంతో 20 లక్షల రూపాయలు ఒక దాత సహకారం తీసుకొని గ్రంథాలయాన్ని మొదలుపెట్టి, రాష్ట్రంలోనే ఏకైక డైరెక్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ నుంచి సహాయం పొందినటువంటి లైబ్రరీ నా లైబ్రరీ, మిర్యాలగూడ లైబ్రరీ. అట్లాంటి డైరెక్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ నుంచి ఒక 13 లక్షలు, మిగతా తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ అభివృద్ధి కమిటీ నుంచి, రాజ్యసభ సభ్యుల నుంచి, మిగతా వివిధ రంగాల మన యొక్క ప్రజాప్రతినిధుల నుండి, వారి యొక్క నిధుల నుండి సేకరించి 1 కోటి రూపాయల గ్రంథాలయాన్ని ఈనాడు నేను అనుకుంటాను తెలంగాణలోనే అంత అద్భుతమైనటువంటి భవనం నా యొక్క ఆయంలో నిర్మించడం జరిగినందుకు కూడా నేను చాలా గర్వకారంగా ఉంది. నాకు నా యొక్క వృత్తికి నేను న్యాయం చేసిన వానిగా భావిస్తున్నాను. ఇక తదనంతరం ఆ భవనంలోకి మారిన తర్వాత ప్రతినిత్యము వందలాది మంది కాంపిటేటివ్ పుస్తకాలు చదువుకునేటువంటి వాళ్ళే, పేపర్ రీడింగ్ సెక్షన్ వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు, పోతా ఉంటారు. కానీ ఉదయం 8 o'clock స్టార్ట్ చేసామంటే సాయంత్రం 8 o'clock వరకు కూడా 7 o'clock వరకు, మధ్యాహ్నం 1 hour రెస్ట్ ఉంటుంది. స్టాఫ్ లేకున్నా మాకు స్టాఫ్ కూడా పెద్ద గ్రంథాలయం అయినా కూడా ఒక్కటే ఒక స్టాఫ్ సంవత్సరం రాష్ట్ర ఏర్పాటు తర్వాత ఏర్పడినటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఏదైతే మిర్యాలగూడ ప్రాంత పేద విద్యార్థులకు 100 మందికి ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్సే కానివ్వండి, విఆర్ఓసే కానివ్వండి, గురుకుల అసిస్టెంట్స్ టీచర్స్ పోస్టులే కానివ్వండి, వారికి రావడం జరిగింది. ఈ విధంగా మేము మన అకాడమిక్ లైబ్రరీస్ గురించి మొత్తం మా రాజు గారు అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. ఇక మేము ఇచ్చేది ఈ యొక్క అవకాశం కల్పించినటువంటి మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ రవికుమార్ గారు. థ్యాంక్ యూ రెడ్డి గారు. చాలా చక్కటి ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్. 1 కోటి రూపాయల బిల్డింగ్ అంటే ఈ రోజులో ఇట్స్ నాట్ ఆర్డినరీ థింగ్. థ్యాంక్ యూ. మీది ఒక మంచి ఇన్నోవేటివ్ ప్రాక్టీసెస్ కింద రిమైనింగ్ లైబ్రరీన్స్ కూడా. ఒక నిమిషం సార్, 1 కోటి రూపాయల బిల్డింగ్ లో సకల వసతులు, చైర్స్ కానీ, రీడింగ్ టేబుల్స్ కానీ, ఫ్యాన్స్ కానీ, ఫెసిలిటీ అన్ని దాతల సహకారంతోనే, మా జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ సహకారం లేకుండా దాతల సహకారంతోనే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎవరైనా ఒకసారి వచ్చి విజిట్ చేసినట్టయితే చాలా మోడర్నేట్ గా ఉంటుంది. అందుకు ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చి మా యొక్క లైబ్రరీ తెలియజేసినందుకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ రెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నా రిక్వెస్ట్ అయోధ్య గారు. సార్ నమస్కారం సార్. నమస్కారం సార్. రవికుమార్ గారికి నమస్కారం. మరి తెలంగాణ ఉద్యమ నమస్కారాలు. ఎందుకంటే సార్ వినపడుతున్నదా? వినపడుతుంది, మాట్లాడండి. ఓకే సార్. రవికుమార్ గారికి మెరీ తెలంగాణ ఉద్యమ నమస్కారాలు. ఎందుకంటే మా యొక్క గ్రంథాలయాలను ఈ టెక్నాలజీలో ఉపయోగించినందుకు, ఈ టెక్నాలజీని మా ఉద్యోగస్తులకు యాడ్ చేసి మాట్లాడించినందుకు మీకు మరీ ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మా హరిశంకర్ సార్ గారికి, ఏవిఎన్ రాజు గారికి, మా కార్యవర్గ సభ్యులకు, మా డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ నమస్కారాలు. నిజంగా కూడా ఇది మంచి ప్రోగ్రామ్ సార్. టెక్నాలజీ అంటే గ్రంథాలయాలకు దూరం అయిపోతుందేమో అనే ఒక భావన ఉండే నాలో. టెక్నాలజీని ఎలా ఉపయోగించాలి, గ్రంథాలయానికి ఎలా అనుసంధానం చేయాలనేది ఒక ఆకాంక్ష ఉండే. ఈ టెక్నాలజీ ఈ విధంగానైనా మా డిపార్ట్మెంట్ లో మీరు ఇండైరెక్ట్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినందుకు
మీకు మరీ నమస్కారాలు. ఎందుకంటే టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకోవాల్సింది నిజంగా కూడా ఈ సేవలు ఇంటర్నెట్ కాదు, ముందు గ్రంథాలయాలే ఉపయోగించుకోవాలి. దానికి అడుగులు వేయవలసిన బాధ్యత మన అందరిది ఉండే. ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్ పని. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే షాప్స్ కానివ్వండి, ఇంటర్నెట్ కానివ్వండి, మీ సేవ కానివ్వండి, ఇవన్నీ ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఎక్కువ క్యాప్చర్ చేస్తున్నారు. నిజంగా కూడా గ్రంథాలయాలకు నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్రంథాలయం అనేది ఒక పేరు ప్రపోజల్స్ కూడా వచ్చినుండే. దానిలో ఏం జరిగిందో కానీ ఆ విధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే బాగా డిపార్ట్మెంట్ కు ఒక అనుసంధానం అవుతుండే. డిపార్ట్మెంట్ కు మనం చేసే సేవా భావాలు కూడా ముందుకు వెళ్తుండే సార్. అదొకటి. అదే విధంగా నరసింహారావు గారికి కూడా నమస్కారాలు. ఎందుకంటే గ్రంథాలయంలో బాగా అభివృద్ధి ప్రొఫెసర్ గా ఉండి ముందుకెళ్లే లక్ష్మీనారాయణ సార్ గారు కూడా అదే విధంగా. ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ 93లో అపాయింట్మెంట్ అయినాను మంచాల మండలంలో. ఫస్ట్ 86 లో ఎన్టీ రామారావు గారు పుణ్యాన 86 లో ఓపెన్ కావాల్సిన గ్రంథాలయం అది 86 లో ఓపెన్ కాకుండా కమ్యూనిటీ ఫీలింగ్స్ తోటి ఒక ఎస్సీ వార్డులో పెట్టాలని లైబ్రరీ, లేదు బీసీ ఓసీ వార్డులో పెట్టాలని ఈ కమ్యూనిటీ తోటి 86 ఓపెన్ లైబ్రరీ. 93లో నాతోటి అపార్ట్మెంట్ తోటి అది ఓపెన్ చేయించారు. ఓపెన్ చేయిస్తే అది ఒక చిన్న స్కూల్లో మూలకున్న ఒక చిన్న రూమ్ లో ఒక 500 పుస్తకాలు 3 పుస్తకాలు ఉండే. అది 10 years ఉంటే మొత్తం డస్ట్ బట్టి దుమ్ము బట్టి ఉండే. దాన్ని 93లో నన్ను అపాయింట్మెంట్ చేసినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి స్వతహాగా మేమే వెళ్ళి ఊడ్చుకొని ఆ రూమ్ ఓపెన్ చేసి స్థానిక సర్పంచ్ గారిని కలిసి మరి సార్ ఎట్లా అంటే లోకల్ గా ఉన్న ఆ లైబ్రరీ ఓపెనింగ్ కోసం ఎంపీపీ గారిని డిప్యూటీసీ గారిని కూడా చంపేయడం జరిగింది. కమ్యూనిటీ ఫీలింగ్స్ దాంతో పెండింగ్ అయి ఉండి నన్ను అపాయింట్మెంట్ చేసినాక అందరూ రాజకీయ నాయకులతో సంప్రదించి ఆ లైబ్రరీని 93లో నేను ఓపెన్ చేసుకొని ఒక కుర్చీ, ఒక చైరు, 500 పుస్తకాలు, ఒక ర్యాక్ ఉండే. ఆ ర్యాక్ లో పెట్టుకొని కూర్చోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత దీన్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలనేది ఆకాంక్షతోటి అరే ఈ చిన్న రూమ్ లో ఇలా ఉంటే ఎలా అని అనుకొని స్థానిక ఎంపీపీ గారిని, సర్పంచ్ గారిని, స్థానిక డిప్యూటీసీ గారిని సంప్రదించి సార్ మా లైబ్రరీ మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి, మా దగ్గర ఫండ్స్ లేవు, మరి ఎట్లా లైబ్రరీ ఒక రూమ్ లో ఉంది, అది డస్టింగ్ రూమ్ లో ఉంది, మరి ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్ అంటే అప్పుడే సర్పంచ్ గారు ఏం చేశారంటే జేఆర్వై నిధుల నుంచి అప్పట్లో 93లో 94-95 బడ్జెట్ లో జేఆర్వై నిధుల నుంచి 5 లక్షలు డొనేట్ చేసి ఆ జేఆర్వై నిధుల నుంచి ఒక హాలు, ఒక రీడింగ్ రూము, ఒక స్టాక్ రూము, 4 రూములు కట్టించడం జరిగింది జేఆర్వై నిధుల నుంచి. ఆ తర్వాత ఇబ్రాహీంపట్నం నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఆరుట్ల లైబ్రరీ కూడా ఒక పెంకట రూమ్ లో ఉండే. ఆ తర్వాత ఆ ఏరియాలో క్వాలిఫైడ్ వ్యక్తిని కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ బిల్డింగ్ ఎస్టిమేషన్స్ అన్ని సమకూర్చి దాన్ని కూడా ఆ బిల్డింగ్ ను మొత్తం 5 రూమ్లుగా నిర్మాణం చేసి జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ బడ్జెట్ లో పెట్టించి ఆ బిల్డింగ్ కూడా కట్టియడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ నియోజకవర్గంలో క్వాలిఫైడ్ వ్యక్తిగా ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఎలా ముందు తీసుకెళ్లాలి, ఎలా ఎస్టిమేషన్ ఇచ్చాలి, ఎవరిని కలవాలి, ఎవరు కలిస్తే దీనికి బడ్జెట్ అలొకేషన్ అవుతుంది, ఏ విధంగా దీన్ని ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ తయారు చేయించాలనేది ఇంజనీర్ వాళ్ళని కలిసి మొత్తం అప్రూవల్ తయారు చేయించి డిపార్ట్మెంట్ కు ఒప్పజేయడం జరిగింది ఆరుట్ల లైబ్రరీ. అదే విధంగా మరి యాచారం లైబ్రరీ కూడా లోకల్ గా ఉన్నటువంటి యాచారం లైబ్రరీలో ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చారు. అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు రవికుమార్ గారు డైరెక్టర్ గారు ఉన్నప్పుడు, పుష్పలీల మంత్రి గారు ఉన్నప్పుడు కూడా అది కూడా యాచారంలో ఒక గ్రామ పంచాయతీలో చిన్న రూమ్ లో ఉన్నదాన్ని అప్పుడు మా మొత్తం డీగా ఓ దాతలు ఇచ్చిన ల్యాండ్ తోటి 5 ఎకరాలలో ఉన్న 500 గజాల్లో ఉన్నటువంటి లైబ్రరీని దాంట్లో ప్లాన్ చేయించి, నక్షలు చేయించి, అప్రూవల్ చేయించి, ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ చేయించి డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా 6 లక్షలు 7 లక్షలు వచ్చి బడ్జెట్ తో వేసి రవికుమార్ గారు డైరెక్టర్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని కూడా పుష్పలీల గారి చేతుల మీదకి వెళ్ళి కూడా సహాయ సహకారాలు అందించి అది కూడా డెవలప్ చేయడం జరిగింది. బిల్డింగ్ కట్టేయడం జరిగింది, మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది. అదే విధంగా ఇబ్రాహీంపట్నం నేను లైబ్రరీలో పనిచేశాను. ఆ ఇబ్రాహీంపట్నం లైబ్రరీలో ఒక దాతలు ఇచ్చిన బిల్డింగ్ లో అది 70, 40, 50 ఏళ్ళ నుంచి అది కట్టి ఉండే. ఆ పైన స్లాబ్ లో ఉన్నటువంటి నీరు ఉండడం వల్ల మొత్తం బిల్డింగ్ మొత్తం కూర్చేది. గతంలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ మరి ఏం చేశారు తెలియదు, బిల్డింగ్ ఎక్కడికారు కూర్చుంటే ఆ కూర్చున్న దాన్ని కూడా అది ఎలా కూర్చుంది మరి ఏం చేయాలి దీనికైనా ఒకసారి స్వతహాగా స్వచ్ఛ భారత్ లాగా పైకి వెళ్ళి నేనే స్వతహా వెళ్ళి మొత్తం చూస్తే మొత్తం ఆ ఓర్స్ అన్ని ముడుచుకోవడం వల్ల మేము మొత్తం సాఫ్ చేస్తే కూడా అలా కూడా కూర్చుంది. అప్పుడు ఎంపీపీ గారు స్థానికంగా ఉన్నట్టు లోకల్లో ఉన్నట్టు ఎంపీపీ గారిని ఎంఆర్ఓ గారిని కలిసి సార్ జిల్లా పరిషత్ నుంచి ఏమన్నా ఫండ్స్ వస్తే ఇవ్వండి మా లైబ్రరీ డెవలప్ అయ్యాలని గ్రంథాలయ వాళ్ళు ఎంపీపీ గారిని
ఎంపీపీ గారిని, డిప్యూటీసీ గారిని అందరిని పిలిచి ఒక జడ్జి గారిని గ్రంథాలయ సందర్భంగా సార్ ఈ లైబ్రరీ విధానం గుర్తుంది, దయ ఉంచి ఈ మీ ఫండ్స్ నుంచి మాకేమని అంటే అప్పుడు ఒక ఎంపీపీ గారు 4 లక్షల రూపాయలు ఇస్తే ఆ పైన మొత్తం స్లాబ్ ను మొత్తం చెక్కించి కురవకుండా ఏపీయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మెయిన్ రోడ్ లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని డెవలప్మెంట్ కోసం ఉపయోగించాలి అని స్థానికులు ఒక షటర్ వేద్దామని దాన్ని రాజకీయం చేస్తే కూడా షటర్ లేకుండా ఓన్లీ బిల్డింగ్ పోవడమే 2 అంతస్తుల బిల్డింగ్ కూడా ఇబ్రాహీంపట్నంలో ఉన్నటువంటి మెయిన్ రోడ్ కుంటే కమర్షియల్ అవుతుంది, కమర్షియల్ అయ్యడం వల్ల డిస్టర్బ్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో దాన్ని పూర్తిగా 2 అంతస్తులు కూడా లైబ్రరీని బిల్డింగ్ చివరస్తులు ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఓన్లీ లైబ్రరీ బిల్డింగ్ వాడాలని చెప్పి ఆ లైబ్రరీ బిల్డింగ్ కూడా ప్లాన్ చేయించి ఇంజనీర్ తోటి ప్లాన్ చేయించి అన్ని చేయించి కూడా డిపార్ట్మెంట్ బడ్జెట్ ఇచ్చి ఆ బిల్డింగ్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ వెళ్ళాం మేము. హైదరాబాద్ వెళ్ళాక కూడా ఏమంటే ఖైరతాబాద్ లైబ్రరీలో జాయిన్ అయ్యాను. ఖైరతాబాద్ లైబ్రరీ తిలకనగర్ లైబ్రరీలో జాయిన్ అయ్యాను. తిలకనగర్ లైబ్రరీలో జాయిన్ అయినాక లోకల్లో ఉన్నటువంటి కిషన్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే, లోకల్ ఎమ్మెల్యే గారిని మరి అక్కడ కూడా సేమ్ బిల్డింగ్ కురుస్తున్నది, మొత్తం కుర్చి డస్ట్ వచ్చి మొత్తం అస్త వ్యవస్థ ఉంది తిలకనగర్ లైబ్రరీ. ఒక రూమ్ మొత్తం వర్షం వస్తే మాత్రం ఎక్కడికక్కడ ఆ నీళ్లు ఆ లైబ్రరీ నుంచి కారుకుంటూ బయటకు వెళ్తుంటాయి. అరే ఇలా అయితే ఇలా ఎందుకు కారుతుంది అంటే మొత్తం పైకి వెళ్ళి లీక్ అవుతుంది, లైబ్రరీ లీక్ అవుతుంది. దాని కింద పెద్ద చెట్టు ఉంది, మర్రి చెట్టు. ఆ మర్రి చెట్టు మర్రాకులు మళ్ళీ పైకి ఎక్కడానికి పోవడానికి కూడా చిడీలు ఎక్కడానికి కూడా పైకి నా స్థలం లేదు. ఒకసారి ఎందుకైనా మధ్య స్వచ్ఛ భారత్ లాగా పైకి నిచ్చెన తెప్పించి పైకి ఎక్కి నేను స్థానిక పార్ట్ టైం వర్కర్ ఇద్దరం కలిసి ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ భర్తను పిలిపించుకొని ముగ్గురం కలిసి పైకి ఎక్కాం. పైకి ఎక్కితే మినిమం 1 ఫీట్ ధర మర్రాకులు, మర్రి చెట్లు, మర్రి కట్టెలు మొత్తం విరిగి 1 ఫీట్ ఎత్తు మొత్తం స్లాబ్ మైన చేరుకొని పోయింది. అలా ఉండడం వల్ల ఇనకడం వల్ల బిల్డింగ్ మొత్తం కూడడం జరిగింది. అలా చాప్ చేయలేదు, ఎందుకంటే గతంలో ఉన్న వాళ్ళు మరి ఎందుకు దృష్టి పెట్టలేదు అర్థం కాదు. కానీ ఆ విధంగా అయితే ఎమ్మటే ఇంకా సాఫ్ చేస్తే అది కూడగలిగితే కొంచెం కూడడం తగ్గింది. కానీ ఆ లీక్ అయితే ఉంది, ఆ లీకేజ్ అస్సలు పోలేదు. పోకుంటే కూడా అప్పుడు కూడా మన లోకల్ ఉన్న కిషన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడి ఎమ్మెల్యే గారితో సార్ ఈ విధంగా ఉంది, మాకు మీ ఫండ్ నుంచి ఎమ్మెల్యే ఫండ్ నుంచి బడ్జెట్ ఇవ్వండి, బడ్జెట్ ఇస్తే ఈ విధంగా అంటే అప్పుడు 4 లక్షలు ఇచ్చి ఆయన ఇచ్చుకుంటూ ఆర్డర్ ఏం చేశాడు అంటే మున్సిపల్ బిల్డింగ్ అని ఇచ్చాడు. అది మున్సిపల్ బిల్డింగ్ కాదు సార్, లైబ్రరీ బిల్డింగ్ అని అన్నాక తర్వాత ఇచ్చినాక తర్వాత వాళ్ళు కావాలని మున్సిపల్ బిల్డింగ్ అని ఇవ్వడం వల్ల మాకు లైబ్రరీ ఫండ్ రాలేదు. మున్సిపల్ వాళ్ళు వేరే దానికి వాడుకోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా నేను అక్కడ ఆడ లేకుండా అది కురవడం కొంచెం తగ్గింది. తిలక్ నగర్ లో ఆడితే నాకు ప్రమోషన్ ఇచ్చి ఖైరతాబాద్ ఇచ్చారు. ఖైరతాబాద్కి వెళ్ళినాక ఖైరతాబాద్ లైబ్రరీలో గణేష్ ఉత్సవ కమిటీ ఉంది. గణేష్ ఉత్సవ కమిటీతో కూడా ఆ లైబ్రరీ మొత్తం కరెంటు విద్యుత్ సరిగా లేక రావడం పోవడం అస్తవ్యవస్థంగా ఉంటే కూడా దాన్ని కూడా ఉత్సవ కమిటీతో సుదర్శన్ సార్ తోటి మాట్లాడి అన్న ఈ విధంగా ఉంది, మేము మా కరెంటు మొత్తం మేము కలిసే ఏదైనా చేసుకుంటున్నాం కదా, మరి ఈ లైబ్రరీస్ మొత్తం మీరు కావాల్సిన మొత్తం విద్యుత్ వైరింగ్ న్యూ వైరింగ్ చేయాలి, మొత్తం ట్యూబ్లు ఇవన్నీ కొత్తవి పెట్టాలన్నా మీ ఉత్సవ కమిటీ నుంచి ఖర్చు పెట్టండి. మా డిపార్ట్మెంట్ రూపాయి ఇవ్వలేదు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ మీ అటువంటి దాతలే ముందుకు రావాలి, లైబ్రరీ మీరే ఉపయోగించుకుంటారు, మీరే ఎందుకంటే కమిటీ వచ్చినప్పుడు ఆ విధంగా జరుగుతుందని అంటే ఆ బిల్డింగ్ మొత్తం 3 అంతస్తుల బిల్డింగ్ రీవైరింగ్ మొత్తం చేయించారు దర్శన్ గారు. అయోధ్య సార్ ప్లీజ్ కన్క్లూడ్ చేద్దాం, ఎందుకంటే సార్ ఉన్న పెద్దసారి మాట్లాడుతున్నాడు. 5 నిమిషాలు ఉంది అక్క ప్లీజ్. ఆ విధంగా ముందుకెళ్ళడం, సికింద్రాబాద్ కూడా వెళ్ళడం, ఆ విధంగా డోనర్స్ తోటి ముందుకు చేయడం జరిగింది. సార్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే గ్రంథాలయాన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీగా మార్చాలనేది నా అభిప్రాయం. ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే జాబ్స్ అప్లై చేసుకోవడం కానివ్వండి, మీ సేవ ద్వారా కానివ్వండి, ఏదన్నా ప్రభుత్వ ప్రోగ్రామ్స్ కానివ్వండి, నోటిఫికేషన్స్ వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి, అవి గ్రంథాలయాలలో దొరుకుతాయనే ఒక క్రియేటివిటీ క్రియేట్ చేసుకొని నోటీస్ బోర్డుల ద్వారా విద్యార్థులకు కానీ వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ విద్యార్థులు, ప్రొఫెసర్స్, మరి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ స్టడీ సర్కిల్స్ వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి సంబంధించిన మెటీరియల్ లైబ్రరీస్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ గా కొంచెం పెడితే, నెట్ సౌకర్యం పెట్టి ప్రతిదీ కూడా నెట్కు కొద్ది రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టి దానికి ఫ్యాకల్టీ పెట్టి మరి డెవలప్ ఉన్న టెక్నాలజీని ఈ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ తోటి ముందుకెళ్లాలని, ప్రతి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఇండియా లెవెల్ వరల్డ్ లెవెల్ ఉన్నటువంటి బుక్స్ మొత్తం అనుసంధానం చేసే విధంగా ఉండాలనేది నా అభిప్రాయం. దానికి అటువంటి డిపార్ట్మెంట్ లో మనం ఎలా ముందుకెళ్ళాలి, ఈ టెక్నాలజీ జూమ్ కాక ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నాం, లైబ్రరీస్ లో ఉన్న ప్రతి పుస్తకాన్ని ఎలా చదవగలుగుతాం అనేది దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని నా అభిప్రాయం సార్. దాని విధంగా ముందుకెళ్తే ప్రభుత్వాలు మాత్రం గ్రంథాలయంలో, ఎందుకంటే విద్యా పరంగా కానీ వైద్య పరంగా కానీ మరి అనేకమైన కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారు. మరి గ్రంథాలయాలకు కూడా కొంచెం ప్రత్యేకమైన బడ్జెట్ ఇచ్చి
డెవలప్మెంట్ బడ్జెట్ మన సెస్కిస్తూ అని కాకుండా మొత్తం ఒక బడ్జెట్ లో కేటాయించి డిపార్ట్మెంట్ కి విద్యాశాఖ లాగా గ్రంథాలయ శాఖకు కూడా ఒక బడ్జెట్ ఇచ్చి ఆ బడ్జెట్ ఎలా ఖర్చు పెట్టి ఎలా ముందుకెళ్ళాలని భావనతో వెళ్తే గ్రంథాలయ డెవలప్ అయితే ఉన్న టెక్నాలజీ ఇప్పుడు వచ్చే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అంతా ఉపయోగించుకోవడం బాగుంటుందని కోరుకుంటూ మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన రవికుమార్ గారికి అందరికీ మరి కార్యవర్గ సభ్యులకు మరియు మా ఉద్యోగులకు అందరికీ మరి హరిశంకర్ సార్ గారికి రాజు గారికి మరి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ రవికుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ముగించుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. మీరు ఒక 4-5 లైబ్రరీలో వర్క్ చేశారు. ఎక్కడ కూడా చేసినా కానీ మళ్ళీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ అనేటువంటి క్రమంలో ప్రతి ఒక్కటి మీరే ముందు పడి అక్కడ ఉన్న రాజకీయ నాయకులతోటి కలిసి ఫండ్స్ సేకరించడం చేయడం జరిగింది. ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అయోధ్య గారు. ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ లక్ష్మణ్ రావు గారు వాంట్ టు సే సంథింగ్. హలో లక్ష్మణ్ రావు సార్. హలో హలో లక్ష్మణ్ రావు సార్. నమస్కారం సార్. సార్ నమస్కారం సార్. లక్ష్మణ్ సార్. నమస్కారం సార్. రంగారావు ఒక్క నిమిషం. లక్ష్మణ్ రావు గారు. సూర్యాపేట లైబ్రరీ సార్. లక్ష్మణ్ రావు సార్. లక్ష్మణ్ సార్. లక్ష్మణ్ రావు సార్. నమస్కారం. అయోధ్య. Let them finish. Let them questions అయిపోయినాయా? అయిపోయినట్టు సార్. యూ కెన్ సార్ ప్లీజ్. మాట్లాడాను నేను. మాట్లాడండి సార్ ప్లీజ్. చాలా సంతోషం. ఇట్స్ హ్యాపీ టు హియర్ ఫ్రమ్ ఆల్ అవర్ పబ్లిక్ లైబ్రరీ ప్రొఫెషనల్స్. ఐ హ్యావ్ 3 points టు సే. ఫస్ట్ ఏంటంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ట్రైనింగ్ ఎట్సెట్రా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ ది కమిట్మెంట్. Because earlier the librarians were scholars, they never had any library science training. But to be successful in the limited resources, we need to know how to make use of the technology and also how to make use of resources. I'll give a just example. Earlier, the chairman of the RRLF asked me so many times, you ask your state to put a proposals for the building and also money for 50 years and 100 years old libraries. I told the concerned people, requested them, got the form, gave it, but they did not apply. Right? And also Telangana Library Association, in its own way, got a lakh of rupees from NRI and distributed to 5 libraries. The Telangana Library Association also donated to the public libraries which are managed by youngsters in Nalgonda district. There are 7 libraries are there. And that is how society can be involved. One of our friends was saying society. But when the proper government facilities are there, we are not using. Why are we not using? This is the first question. Then the second step comes to the society. Society are people who are there, we can use it. And unfortunately, even now, unfortunately, I had 3-4 members and the chairman and the DG were my friends. But not even a single application has gone from Telangana or Andhra Pradesh. That is one. Second is, even now, the facilities that are available in RRLF, why can't our friends make use of them? Right? It may be funding for the building, it may be funding for the 50 years old celebrations of 50 years or 100 years old libraries. There are a lot of facilities are there. 100% grant, 50% grant. That's are there. I request everybody to look into that. If your library is not eligible, see which library is available and you ask them to apply. I can help partly because now I have only a couple of people are there, but still I can try to help you. But earlier, almost 6-7 people were in the whole committee was my friends. Now that is one area. Second area, see, we are talking about high words. That's not possible in public libraries. See, we are going to have users from lowest educated to the top educated. And right, see, it is not the giving the facility. See, it is not a best. It's not really a service. The service is how far we will be able to give the information, knowledge, or the books, whatever you may call. Everything is same. And unfortunately, I was repeatedly saying that the funds are very constant, but technology is able to come to our rescue. Now you have lessons, you have online education, you have the books, you have the journals. Presently, unfortunately, the public librarians are not aware of these things. Now, I want to request our Mr. Shankar and Mr. Raju, all these senior people, to organize a program where you will be able to know what are the resources which are freely available so that they can be shared to the users.
For example, if you take Hathi Trust Digital Library, you get about 7 lakhs of books free of cost, which are we call public domain. And you know, NDLI, you may say MIT, what not? There are hundreds and thousands and millions of books and journals are there, right? Even the latest journal article also is available on a couple of websites. Of course, they are pirated, but still we are not bothered of all those things. For a single article we can download. Second important to provide service is resource sharing. Now, fortunately or unfortunately, the public libraries are in isolation. I'm sorry to say that they do their work within limited resources. But I want the public libraries to join into the mainstream with the college and special libraries, so that whatever the resources available in the colleges and the universities and the special libraries can be borrowed or can be got a copy, and then you can supply to your users. I know this stuff is the biggest biggest shortage in all the public libraries. But there is a scope. I'm not saying you are not doing, I'm not questioning, and you can do only, that is what only you can do, provided if you get the more staff. But as a head of the district library, as a head of the state library, you should know what is happening all over the world. Especially you may not learn you may not learn the technology. I'm not saying that, but at least nowadays every child also knows what is the website, where to download, what is how internet works. So these electronic digital sources, what we call free resources, open access resources, there are n number of resources. I think probably Mr. Shankar and Mr. Raju and Mr. Devendra can have a couple of sessions. We have so many resource persons. For example, Professor Sudarshan Rao can deliver a lecture on open education resources, which are going to be more useful for any student who is coming to learn. Now, this is one area. Second is there are also online education programs. For example, you take Swayam. Every student can take. Unfortunately, these are not known to the public libraries. I'm not talking about all. I'm talking 50% of the public libraries are not aware. Where you can get the certificate, free of cost training, and the training, the credits can be transferred to your regular course, right? There is Swayam is there, EPG Pathshala is there. I'm talking in Indian condition. If you take the Western condition, there are also MIT courseware, right? There are n number of things are there. Today, there is no doubt. Only latest scientific articles you may find it difficult to procure without spending any money. But that also you can do under resource sharing. Now, coming to lastly point is, now we have a registrar of books and journals in our state, and every published document should be given, I think 3 copies has to be given to the registrar. Now, one I am sure if they put it to the state library. Now, why can't we do a sort of database? Now, what is happening is same book is going into 100 libraries, 200 libraries, everybody is cataloging. Why not state library take up the creation of the database, every book that is published in the state, or every book that is purchased, or every book that is listed,